الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ ہستی جو ہزاروں سالوں سے انسان کو گمراہ کر رہی ہے، جو ہر برائی کے پیچھے چھپ کر انسان کے ذہن کو کنٹرول کرتی ہے، کیا وہ بھی کبھی مرے گی؟ اور اگر مرے گی تو اس کی روح کا کیا ہوگا؟ کیا اسے بھی موت کا درد محسوس ہوگا یا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا؟ یہ کہانی صرف ایک دشمن کی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے پرانے اور سب سے خطرناک مقابلے کی کہانی ہے۔ یہ ہے شیطان کی کہانی۔ شیطان، جسے ہم ابلیس کے نام سے بھی جانتے ہیں، کوئی عام مخلوق نہیں تھا۔ وہ ان جنوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ فرشتوں کے درمیان اس کا مقام بن گیا۔ اس کی عبادت، اس کا علم اور اس کا درجہ اتنا بلند تھا کہ وہ آسمانوں تک اٹھایا گیا۔ مگر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی تباہی کی کہانی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی وہ پل تھا جہاں اس کا غمنڈ اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ یہ صرف ایک نافرمانی نہیں تھی، یہ تکبر تھا، اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اس نافرمانی کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، اس پر لعنت نازل ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ مگر یہاں ایک اور عجیب بات ہوتی ہے۔ ابلیس اللہ سے مہلت مانگتا ہے، قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت، اور اللہ اسے یہ مہلت دے دیتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے انسان اور شیطان کے درمیان ایک لمبی جنگ۔ شیطان نے قسم کھائی کہ وہ ہر انسان کو گمراہ کرے گا۔ وہ انسان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آئے گا، ہر طریقے سے اسے بھٹکائے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ اس نے اپنی اس قسم کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر گناہ، ہر برائی، ہر فتنہ کہیں نہ کہیں شیطان کی چال ہوتی ہے۔ وہ سیدھا حملہ نہیں کرتا بلکہ دھیرے دھیرے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ انسان کو پہلے چھوٹی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے بڑا گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا شیطان کبھی مرے گا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق شیطان کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک انسان زندہ ہے، تب تک شیطان بھی زندہ رہے گا۔ وہ قیامت کے دن تک اپنا کام کرتا رہے گا۔ لیکن قیامت کے بعد جب ہر مخلوق کو موت دی جائے گی تو شیطان بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ روایات کے مطابق جب قیامت کا دن آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا تو شیطان کو بھی پکڑا جائے گا۔ اس وقت اس کی ساری چالاکی، ساری طاقت اور ساری سازشیں بیکار ہو چکی ہوں گی۔ وہ بالکل بے بس ہوگا اور پھر اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کچھ علماء کے مطابق شیطان کو سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہے گا۔ وہ موت سے نہیں بچ سکتا کیونکہ موت ہر مخلوق کا مقدر ہے۔ مگر یہاں ایک اور گہرا پہلو ہے۔ شیطان کی اصل ہار اس کی موت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی اصلی ہار تب ہوگی جب انسان اس کی باتوں میں آنا بند کر دے گا۔ جب انسان اس کی چال کو سمجھ لے گا، جب وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے گا، تب شیطان اپنی سب سے بڑی شکست محسوس کرے گا۔ قرآن میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن وہ خود کہے گا کہ میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم خود میرے پیچھے آئے۔ یہ لفظ اس کی کمزوری کو بیان کرتے ہیں۔ آج بھی شیطان ہر جگہ ہے، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر انسان کے اندر۔ وہ ہماری کمزوری کو جانتا ہے، وہ ہماری عادتوں کو سمجھتا ہے اور وہ ہمیشہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ مگر ایک سچ اور بھی ہے، انسان کو شیطان پر غلبہ حاصل ہے اگر وہ چاہے۔ نماز، ذکر، قرآن اور اللہ پر یقین، یہ سب چیزیں شیطان کو کمزور کرتی ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اسی لیے اصل جنگ تلوار کی نہیں، ایمان کی ہے، اور یہ جنگ ہر روز لڑی جا رہی ہے، آپ کے اندر، میرے اندر، ہر کسی کے اندر۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ شیطان کب مرے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کر پائیں گے؟ کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی جیت یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کی باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ہار یہ ہوگی جب ہم اسے پہچان کر اس کا مقابلہ کرنا سیکھ لیں۔ شیطان صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک سسٹم ہے، ایک سوچ ہے،
एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर दौर में अपना रंग बदल लेती है। जब इंसान बदलता है, उसकी जिंदगी का तरीका बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, दुनिया बदलती है, तो शैतान भी अपनी चाल बदल देता है। पहले वो सीधा शिर्क की तरफ बुलाता था, फिर धीरे धीरे उसने तरीके बदले। अब वो इंसान को सीधा बुराई नहीं दिखाता, बल्कि बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। गुनाह को फ्रीडम का नाम दे देता है और सच को एक्सट्रीम कहकर लोगों से दूर कर देता है। आज का शैतान सिर्फ वसवसों तक महदूद नहीं, बल्कि मीडिया, सोशल ट्रेंड्स और नफ्स के जरिए भी काम करता है। वो इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज़ पैदा करता है जो उसे ये महसूस करवाती है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये उसकी सबसे डेंजरस चाल है, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को गलती समझना बंद कर देता है, तब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान अपनी रूह को खुद कमज़ोर कर देता है, दिल सख्त हो जाता है, इबादत बोझ लगती है और गुनाह आदत बन जाता है। इसी स्टेज पर शैतान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, मगर फिर भी वो कमज़ोर है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शैतान के पास कोई असली ताकत नहीं होती। वो ना आपका हाथ पकड़कर गुनाह करवाता है, ना आपको मजबूर करता है। वो सिर्फ सजेशन देता है, बस एक आइडिया डालता है और फिर इंसान खुद फैसला करता है। इसीलिए असल जिम्मेदारी हमेशा इंसान पर होती है। कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो शैतान अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लेगा। वो कहेगा कि मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, तुम खुद मेरे पीछे आए। सोचिए, जिस हस्ती को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, वो खुद मान लेगा कि उसके पास कोई रियल कंट्रोल नहीं था। ये बात इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी है। मगर अब बात करते हैं उसके अंजाम की, उसकी मौत की, उस पल की जहां उसकी कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंचेगी। रिवायत में आता है कि जब क़यामत के करीब वक्त आएगा और दुनिया अपने आखिरी मराहिल में होगी, तो फितने अपनी इंतहा पर होंगे। हर तरफ फसाद होगा, हक और बातिल का फ़र्क मुश्किल हो जाएगा और लोग इतने कंफ्यूज हो चुके होंगे कि सच को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये वो वक्त होगा जहां शैतान अपनी सबसे बड़ी कोशिश करेगा, मगर फिर अल्लाह का फैसला आएगा। क़यामत का दिन, जहां हर रूह को मौत का मज़ा चखना होगा, जहां ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे, जहां वक्त रुक जाएगा और सिर्फ अल्लाह की हुकूमत रह जाएगी। उस दिन शैतान भी नहीं बचेगा, उसकी रूह भी निकाली जाएगी। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या शैतान की रूह इंसान की तरह निकाली जाएगी? इसका सीधा जवाब कुरान या सही हदीस में डिटेल के साथ नहीं मिलता, लेकिन उलमा कहते हैं कि हर मखलूक जो जिंदा है उस पर मौत का कानून लाजिम है। इसका मतलब है कि शैतान भी मौत का दर्द महसूस करेगा। और सोचिए, वो हस्ती जो हजारों सालों से इंसान को तकलीफ दे रही है, जब उस पर मौत आएगी तो वो पल कैसा होगा? वो चीखेगा, वो भागेगा, वो बचने की कोशिश करेगा, मगर उसे कोई पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उस दिन ना कोई चालाकी काम आएगी, ना कोई झूठ, ना कोई डिसेप्शन, सिर्फ सच होगा। और फिर उसे दोज़ख की तरफ ढकेल दिया जाएगा, जहां वो उन लोगों के साथ होगा जिनको उसने गुमराह किया। ये उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी कि वो उन लोगों के दरमियान होगा जो उसकी वजह से तबाह हुए। मगर यहाँ एक और गहरी बात है, शैतान की कहानी सिर्फ उसकी मौत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो इंसान की है। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही है, एक तरफ नफ्स, एक तरफ ईमान, एक तरफ शैतान की आवाज़ और दूसरी तरफ सच की पुकार। और हर दिन, हर लम्हा हम एक फ़ैसला करते हैं, या तो हम शैतान की तरफ जाते हैं या अल्लाह की तरफ। ये छोटी छोटी चॉइसेस आखिर में एक बड़ी कहानी बन जाती हैं। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में होशमंद हो जाए, अगर वो समझ जाए कि हर वसवसा एक टेस्ट है, हर टेम्पटेशन एक इम्तिहान है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। और यही असल जीत है। शैतान की मौत का इंतज़ार करना जीत नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में ही उसे हरा देना जीत है। जब इंसान गुनाह के बावजूद तौबा करता है, शैतान हार जाता है। जब इंसान सच को पहचान कर उस पर अमल करता है, शैतान हार जाता है। जब इंसान अपने रब की तरफ वापस आता है, शैतान हार जाता है। और जब एक इंसान भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, तो वो पल शैतान के लिए सबसे बड़ी शिकस्त होता है। इसीलिए याद रखिए, शैतान की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है, एक चैलेंज है कि आप किस तरफ खड़े हैं। क्योंकि आखिर में
जंग का फैसला तलवार से नहीं होगा, बल्कि दिल से होगा। और शायद इसीलिए शैतान अब तक जिंदा है।